Yes, it is live now. Okay, good. कार्यक्रम सुरू करायला हवा. 4ची वेळ होती. वर्षा जोशी मॅडम आहेत ना आपल्यामध्ये? हॅलो हॅलो, सुरू करा कार्यक्रम. नमस्कार. माझा आवाज ऐकू येतोय सगळ्यांना? हा, येतोय. कार्यक्रम सुरू करा. सुरू मला करायचं का मोहिते जी? हो, सुस्वागतम. वनस्पती अभ्यास प्रकल्पातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देण्यासाठीचा आपला हा विशेष कार्यक्रम आपण आज आयोजित केलेला आहे. मी आपल्या कार्यक्रमातल्या आयुर्वेद या विषयाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे होती त्या वैद्य वर्षा जोशी यांना विनंती करतो की प्रार्थनेपासून त्यांनी या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. वर्षा जोशी मॅडम. आहे ना. ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्यचित् धनम् विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. धन्यवाद मॅडम. आता मी विज्ञान भारती कोकण प्रांताचे अध्यक्ष
माननीय श्री सामंत सर यांना आमंत्रित करतो की विज्ञान भारती आणि ह्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त होत असलेले वेगवेगळे कार्यक्रम याच्याबद्दल त्यांनी थोडासा थोडक्यात सांगावं. Namaskar. Dignitaries present today for this function, members of Vigyan Bharati, mentors of the program, and teachers from different degree and Ayurvedic colleges, participants, and other invitees. I, as the president of Vigyan Bharati Konkan Prant, welcome you for the today's important function of the inauguration of our Vigyan Bharati's great project, Vanaspati Abhyas project, which has been undertaken as a part of our year-long celebrations of Swatantrata Ka Amrita Mahotsav. Vigyan Bharati, fondly called as VIBHA, is a national organization dedicated to Swadeshi Vigyan. That is, it is a Swadeshi science movement. In the country, we function through our 36 prants. We undertake many activities. Our main thrust is fusion of modern science with our rich ancient wisdom. We work for the popularization of science in all the strata of the society. We try to imbibe scientific attitude among the students. Vidyarthi Vigyan Manthan is our flagship program. To generate interest in science among the students and to make them familiar with the contribution of Indian scientists, we conduct a national competition under this program and encourage the students. More than 1 lakh students take this examination every year. We organize science fairs, the main being the famous International India Science Fair, IISF, which showcases the scientific achievements of our country. Currently, we are implementing a project Ahara Kranti. After studying the food habits of Indian people from different regions, we would like to make them aware of the nutritional value of the food they eat. For science teachers, we implement a program called Shiksha Shilpi, in which experts conduct lectures for the teachers on content as well as pedagogy. We have a team of dedicated workers to shoulder these activities. Our country celebrated 75th Independence Day on 21st August 2021, that is last year. And the year which followed, 21-22, is the 75th year of our independence. It is something unique, worth celebrating. And our country has decided to celebrate it as Swatantrata Ka Amrita Mahotsav SWAM. The term Swatantrata has many meanings, and these meanings have different frames of reference. Here comes the importance of Swatantrata. That is, we will rule ourselves. We have our own identity, which should be understood well, and we will never lose it. We must apply this in all walks of life, including science. This gives us an idea of Swatantrata in science. The pertinent question is our science associated with this swa of our country? We should concentrate on this question in all our programs. Friends, Vigyan Bharati has decided to celebrate this year as Swatantrata Ka Amrita Mahotsav in line with its objectives. We decided to organize lectures, competitions, exhibitions, etc. and reach out to all cross sections of the society. For this, we collaborated with different educational institutions, colleges, and schools. When a common man thinks of Indian struggle for independence, hardly thinks of scientists as freedom fighters. And humiliating atmosphere. But they achieve international repute. They had tremendous love and respect for the country and wanted to show to the world the real talent of India. They showed us the path, that is, doing good science, solving problems of society, laying the foundation of modern scientific institutions,
and cultivating modern scientific thoughts, we decided to focus on the contribution of our scientists, Indian scientists, that is, these unsung heroes towards the freedom struggle, nation building, and laying the foundation of modern science in our country. These programs were organized in collaboration with different colleges in Konkan Prant. Many lectures were organized in collaboration with colleges depicting the contribution of our scientists. We organized a poster competition on the same theme. We also organized an essay competition on this topic for students and teachers, results of which will be declared soon. We are sure that the life of these great scientists, their life stories, will motivate our youth to achieve high goals. The present project, Vanaspati Abhyas project, which we are formally launching, is a part of our Swatantrata Ka Amrita Mahotsav program. It is perfectly gelling with the Swa aspect of Swatantrata, the Swa aspect which I mentioned earlier. In this project, botany degree students and Ayurveda degree students together are going to study some selected plants in Konkan Prant and record their observations. You are going to get an opportunity to search, document, and imbibe the Swa aspect of this work. That is, it is my land, it is my plant, it is my society, they are all my colleagues, and this is my vision. This particular topic has a vast scope, and one can generate thousands of pages of material on this topic. Our mentors, however, have suitably limited the scope and will be guiding the participants. Subsequent speakers will be elaborating on the various aspects of this project, so I'm not going to elaborate further. हॅलो हॅलो हा येत आहे का? हा नाही सामंत सरांचं म्यूट झालंय असं दिसतंय. I welcome all the participants and wish them great success. Finally, I request all of you to associate with Vigyan Bharati and participate in our activities. With these words, I close my address. Thank you. Best wishes. Shubhaste Panthana. धन्यवाद सावंत सर. मी आता डॉक्टर गोविंद पारटकर जे या संपूर्ण प्रकल्पाचे प्रमुख मार्गदर्शक आहेत, तर त्यांना या प्रकल्पाची थोडी माहिती आणि पार्श्वभूमी अशी सर्वांना सांगावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. पारटकर सर. Namaskar. Before I talk about, I would like to welcome Principal Dean Podar Ayurvedic College, Dr. Govind Khati. Also, he is the Director of Ayush. Honorable Sri Limaye, who is the Chief Conservator of the Forest, Government of Maharashtra. Principal Dr. Anil Patil, JSM College. Professor V.A. Paithane, Rao Rani College, who is going to speak about his experience. As mentioned earlier, on the occasion of completing 75 years of independence of our country, Vijnana Bharati Vibha is celebrating the year 21-22 by organizing various activities throughout the year at Rashtriya and Prant level. One of the programs organized in Konkan Prant unit is called Vanaspati Abhyas Prakalpa. This program aims to bring together students studying botany and Ayurveda to collaborate on a year-long project. The main objective of this Prakalpa is to study the life cycle of plants in nature from a perspective of botany and Ayurveda
and derive a robust documentation of the same. Konkan Prant is blessed with biodiversity hotspot of Western Ghat, and long coastal area are also full of diverse flora and fauna, including mangroves and allied species. Hence, the project is currently focused on this region. In this ongoing project, students along with their mentors are studying morphology, ecological, and ethnobotanical aspects of indigenous plants in the vicinity of their local college. Documentation and observations detailed botanical knowledge regarding the endemic plants is particularly emphasized. Documentation of observations, detailed botanical knowledge regarding the endemic plants is particularly emphasized. This will enable creation of database that can be referenced in future biodiversity conservation efforts. An essential component of this Prakalpa is to gather local knowledge about the endemic and economically important plants and their usage in different trades from local knowledge experts like healers, Vaidus, field botanists, tradesmen, local forest departments, and literature reviews. Usage of local flora in various trades depletes the resource to be able to successfully propagate the knowledge and as well as the plant resources to the next generation. Or collaborative conservation effort between government, forest departments, educational institutions, local users is necessary to ensure sustainable management of economically important plants. In effect, plant conservation awareness is dependent on, number one, the robust data collection and documentation. Number two, authenticating the plant names, correlating their traditional and trade impact, using modern biotechnology tools like DNA fingerprinting, bioassays, performing Ayurvedic property evidence-based research. Although several institutions at the national and international levels exist and are working on documentation and conservation initiatives, there's still a scope to accelerate the research at the local levels. Vanaspati Abhyas Prakalpa is one of the initiatives for creating a documented database of the rich local biodiversity plants. We hope that by participating in such programs, students develop the research and development mindset and encourage many more to build their careers in this field. I wish all the best to the students and the mentors, those are already working in this field. Thank you very much. धन्यवाद पारटकर सर. मी आता विशाल शिंदे यांना या प्रकल्पाची माहिती देण्यासाठी आमंत्रित करतो. विशाल शिंदे. आवाज नाही येते. Dhanyawad. Welcome to all. Hope I'm audible. As mentioned by Parakar sir and Samant sir, so this is a unique program or unique project which has been undertaken by the Vidyan Bharati and the Konkan Prant. So I will just give you the background and the current status of the ongoing project. So if you can see, like we have taken this Konkan region, and in Konkan region, if you can see, so there are different districts from Palghar to Sindhudurg. So it is Palghar, Thane, Raigad, Ratnagiri, and Sindhudurg, out of which we have selected most of the botany and Ayurveda colleges. So currently
it's a list of some few of the botany colleges and few of the Ayurveda colleges. So, and these are few of our advisors. We have also, at this moment, there are more than 10 to 12 botany colleges from the list are active and they are working on this project, as well as there are more than 6 Ayurveda college are associated with this project. At this stage, currently we have almost more than 80 plants where all both botany and Ayurveda students are working on the same. The approach and how it, undertaken. So I told that this is something a unique program and project where botany and Ayurveda students come together and they just learn the aspect of a particular plant. So this is something our traditional holistic approach we again wanted to study. In botanical aspects, we can study the ecology, habit, then if it is a rare species, then a genus, taxonomy, phenology, interaction with other, biodiversical aspects, the pollinators, then definitely morphology, chemical constituents. If there are threat to particular plants, then what are those threats and how we can overcome on that and how we can conserve or how we can make propagation of that particular species. As well as one of the important aspect of this project is to understand the folklore medicine, ethnobotany and local knowledge. So this is something very interesting because we always have the knowledge which is there already in books, but there are many Vaidus, many other local persons who have knowledge with them regarding these plants, and that is something to be documented, that is something to be gathered, and that is something to be standardized. So this is something interesting part. So gathering more knowledge on the ethnobotany and folklore medicine is one of the aspects. Also, in India, definitely plants are having social, cultural, and religious significance. So that also we are looking, and that also are studying. Now, when it comes to Ayurvedic aspect, definitely we have a very much aspects which can be studied from the Ayurvedic perspective. As a traditionally we are having a good kind of history for Ayurveda in India. There is multiple references, especially the Nighantus, which will be referred for this project. Then there are multiple Rasa Panchaks and Anupan, Dosha Karma, Dhatu Karma, and other karmas are being studied into this. When it comes to the medicine part of the particular vanaspati, the kalpas and seven matra and is also important. Also, there are multiple plants where those are having some chemical constituents which is considered to be poisonous, but definitely it is still at the medicinal. So understanding the adverse effects, understanding the Visha Parinam, Chikitsa, Shodhan Vidhi, that is also something to be studied. Adulterant is something important aspect, and yes, that is something also to be taken care while studying from the Ayurvedic perspective. And yes, as I said, that definitely if there are any references in classical literature, definitely that has been studied. So this is something from Ayurveda perspective, and from botanical perspective we are going to study this. So if I want to tell you about the salient feature of this project, so this is kind of a first kind of a holistic approach where Ayurveda and botany students are working together on the same plants. So at the same time
gaining and they are having transferring knowledge with each other. This is indigenous and innovative way, definitely, yes, that we are inculcating to students. And yes, it's a group activity. It is not working inside. So students are coming together and they are working, they are sharing knowledge, and this is something enhancing their group activity. Application oriented research, yes. So one of the motto or one of the aspect of this project is to inculcate or research oriented kind of tendency in or kind of a mechanism where the students can have that at this level and they can take it further. Field visit and observation, yes, we can't study plant in the lab, so definitely there will be field study and some observations will be there. Local interaction, so it is not only studying or only understanding plant information from the experts, but yes, the local person, because they are having some unique knowledge, as I said, so that is something to be gathered, that is has. So there should be an interaction, communication with the locals. Unique documentation, and yes, resource and guidance are there, and definitely there will be awards and certification at the end of this project which will be there. So this is when Ayurveda and botany comes together. There are infinite way by which they can explore this knowledge of a single plant. So this is something about this project. We have created a kind of prarup or format which can be used and which is not limited to that, but that can be shared with all the students and the coordinators, and they are gathering data. So there will be a uniform data collection will be there. And I'm just sharing some of the pictures currently taken with the different colleges where Ayurveda student and botany students come together and they share their knowledge. Definitely after this, the professors and their mentors and the students will definitely tell about that. So these are a few of the glimpses of the excursions recently taken of this project. Thank you. Over to you, Abhijit sir. धन्यवाद शिंदे सर. Now I call upon Tanvi Dhuri to share her experiences. Tanvi is a student of botany. So, Tanvi, please. Good evening to one and all present here. Myself Tanvi Dhuri. I am a second year botany student of Ramnarayan Ruia Autonomous College, and I'm studying the plant Carya arborea, also known as Kumbh or Kumbhi in the local language, for this project of Vanaspati Abhyas Prakalpa under the theme of Azadi Ka Amrit Mahotsav. I'm truly grateful to have been given this opportunity to express my sincere thanks and also to convey the experiences we have while working on this research project. This project has an holistic approach so as to gather a bulk of knowledge about various plants that we are studying. For this purpose, as botany students and Ayurveda students are working alongside each other and researching so as to get a lot of information about a particular plant from both the botany and the Ayurvedic perspective. It is an innovative way to study a particular plant as exchange of knowledge takes place between these two disciplines of science. It is an application-oriented research where we find out the information about the plants that we are studying and also their economic and medicinal values, and we find ways to apply this knowledge in a productive way. For this, each one of us is studying a particular plant, most of which are abundantly found across the various regions in Maharashtra. The most intriguing fact that I came across while studying for this project is that almost every plant and tree that we find around us has some kind of medicinal value, and it has actually been used in the traditional medicines across the world for centuries and centuries. And if this knowledge reaches other peoples in a properly documented format, it will truly prove useful in conserving these plants in the future and also for their proper utilization in further research. This project is also an observational-based study, and for this purpose, a field visit was organized by our in charge, Mr. Vishal Shinde sir, to Yor Hills, Thane on 2nd of July. We were also accompanied by botany teacher, Dr. Manjusha Nikhare ma'am.
and it was a truly amazing experience and a gainful visit, as we got to experience and observe these plants in their natural environment and study how they interact with other environmental and biological factors. The local interactions with native people of these regions where these plants grow is also a very important part of this project, as these people have been living in the vicinity of these trees for decades, and the knowledge that they have about these plants, their medicinal values, is passed down to them from generations to generations. And this knowledge may not even be recorded in a proper format till now, but it will now surely come forward and be available to other people. This approach to study the various plants found in our regions is definitely very useful, and it will prove to be gainful to obtain a lot of knowledge about these plants. And I'm truly thankful to Vignan Bharati for giving us this opportunity to be a part of this research project. Thank you, Tanvi. I now call upon Jyoti Pandey, Ayurveda student, to share her experience. Good evening, everyone. Myself, Jyoti Pandey, second year student of Ayurved Mahavidyalaya, Sion, Mumbai. We all 10 students are very much privileged to be the part of this wonderful project. The aim of this project is to make us understand how to see different parts of the plant, tiny structures, and most important, get to know about the medicinal value hidden inside it. Trees have been always been the fancier part of our childhood, learning the fact that the main source of oxygen and the tremendous pressure hidden in it. Our course, Ayurveda, has given us an opportunity to explore more, getting to know drugs, their background story, how they originated, like we have for Guruji, that is Amrita, that is connecting to the Ramayana, Muchkunda, Rudraksh, and many more. Through the project, we get indigenous knowledge of drugs by talking to the local people of that area, tribals, who might worship several trees due to some religious belief. We went on a small trip to Ur Thane, which is in Thane. We couldn't survey it more due to weather conditions, but as we walked at each step, Vishal Shinde sir and Rajshri ma'am make sure that they give appropriate point-to-point knowledge of the trees coming on our way. This knowledge of trees help us to understand the herbal medicine properties and action of drugs, like how amlaki help in treating pramhe vyadi, apamera remove toxins from the body of scrotus, Vinca rosea having anti-cancerous properties. We look forward to more such nature's biological library so that we can catalog the titles of all the books stocked there, and there is no plant which can be used as drug. It might be of no value today, but in future it will be. I will end this with my description of a small tree which is assigned to me, that is Rudraksh, Elaeocoppus ganitrius. Rudra means Shiv and Aksh means eyes. That is, the beads of Rudraksh tree signifies the eyes of Lord Shiva. Research studies have proved that the beads of Rudraksh have electromagnetic properties which activate the body energy wheels and helps to heal chronic diseases like high BP, which is very common, neurological problems, insomnia, psychological problems, etc. In pharmacological aspect, it possesses sedative, tranquilizing, and hypersensitivity, antidepressant, and also cardio-stimulating activities. In Hindu mythology, mentioned in Shiv Puran, there is a small belief that Lord Shiva was meditating for the health and prosperity of all living beings. When he opened his eyes, teardrops fell on the earth and turned into seed, which later grew up to form Rudraksh tree, and we get one more beauty with us, or we can say one more plant which can only benefit human life. Thank you. थँक्यू ज्योती. आता आपण प्राध्यापकांना या संपूर्ण प्रकल्पामध्ये काय काय अनुभव आले ह्याचाही एक जरा याची माहिती घेऊ. डॉक्टर विजय पैठणे, आनंदीबाई रामराणे महाविद्यालयाचे, त्यांना मी आमंत्रित करतो. वनस्पतीशास्त्र या विषयातले प्राध्यापकांचे अनुभव ते आपल्याशी शेअर करतील. विजय पैठणे सर.
तर तुमचा आवाज येत नाही. बहुधा तुम्ही म्यूट आहात. अनम्यूट करावं लागेल. Hello, good evening to all, sir. From the behalf of Dr. Anandibai Raurane Arts, Commerce, Science College, Vaibhawadi, first of all, I am very much thankful to Vidyan Bharati team for inviting and to be a part of this project. I am very much thankful to Vidyan Bharati team. On the 15th December 2021, I received one call from the Govind sir, that is Govind Paratkar sir from Vazekelkar College, and they said you have to do this project, and I am very happily invited their request, and I said yes sir, I will do, definitely, you are our gurus. And then they told me about the botany students and Ayurveda students will do work with together. Sir, many times what happened when I was a research student, many times everybody is telling about the medicinal properties and all these things. But unfortunately, we are not having any practical knowledge that will be proved by any Ayurvedic doctors and the professors. So they filled this vacuum. I think this project can fill the vacuum between botany and Ayurveda students and Ayurvedic knowledge. So as a part of it, on 24th December, I given a notice to our botany students. There is one project of a Vidyan Bharati and they want to do such type of the research in our Konkan area. I got the 10 applications from my BSc FY, SY and TY student, and from the panels of my colleague and me, we are selected 4 students, one from the FY BSc, 2 from SY and 1 from TY BSc. And the 4 plants we already discussed with you, sir. You again given the final list of the selection also. From that we allotted one individual plant to everybody, and I am very happily say you that sir, when my student is going to do this type of the plant collection, interacting with me, they are collecting plants, and when they are taking the photographs, the other students get inspired and they are asking a very much information about the Vidyan Bharati research project students. This is very happy thing for ours. I think it is one of the achievement. The other students of zoology, physics, they are attracting towards the Vidyan Bharati project students. And then students are preferably going in a field. Every Saturday we are planned to go in a field and collect the plants. Last from 7 years, every Saturday and Sunday, I am always going in a field to collect the plants. And similarly, this is my one of the hobby to go in a field. So automatically with my 4 students, that was accompanied me every time. So that is also a good thing for me to collecting other plants also. And I rememberize one thing also. The one plant when we are collecting, that is Amorphophallus foinifolius, it is giving a very bad odor, sir. But apart from that bad odor, my students used the handkerchiefs. त्यांनी नाकाला लावून अक्षरशः त्या प्लांटचं कलेक्शन त्यांनी त्या ठिकाणी केलं. मला फार त्या ठिकाणी अतिशय त्यांच्यामधली विज्ञान दृष्टी त्या ठिकाणी मला अतिशय त्यांची ती आवडलेली आहे. आमचे विद्यार्थी, my students basically is from the rural areas. They are coming from the village areas, sir. And apart from their regular traveling busy schedules, according to their some problems, economical problems, they are coming with me. They are spending so much time, up to 5 o'clock. They are coming to the they are living in a college for the doing survey of literature. They are discussing some problems with me. So it is very interacting with me, and that is also because of that things I am also get happy because of their interaction, and I am happy to produce such a type of the students that will be helpful for our society, sir. So in this way, I am completing here my experience, and
For that project, my principal Dr. C.S. Kakade sir, then our Sanstha members also, they given the many blessings for my students, to me also, to go in a field to collect the plants. So I also thankful my Sanstha members and our beloved principal Dr. C.S. Kakade sir. Thank you for giving me an opportunity to express my experience on this occasion. Thank you, sir. Thank you, Dr. Paitne. Now we will hear from Dr. Nilesh Joshi, who is an Ayurveda teacher. So, Dr. Nilesh Joshi, please. Dr. Nilesh Joshi, Vaidya Nilesh Joshi. हॅलो, स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. मी वैद्य निलेश जोशी, MES आयुर्वेद महाविद्यालय लोटे रत्नागिरी येथे विद्यार्थ्यांना अध्यापनाचं काम करतोय. आणि ह्या प्रकल्पाबद्दल सांगायचं झालं तर मागच्या वर्षी डिसेंबर दरम्यान मला वर्षा जोशी मॅडमचा एक फोन आला आणि त्यांनी त्यामध्ये या प्रकल्पाबद्दल विशेष माहिती सुरुवातीची जी काय असते ती मला सांगितली. हा विषय आमच्या प्राचार्यांना ज्यावेळी कळला त्यावेळी प्राचार्य सुद्धा लगेच त्यांनी सहकार्याची भावना दर्शवली आणि त्यामुळे या महाविद्यालयातले विद्यार्थी जे आहे ते या खूप एका चांगल्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ शकलेत. मला यासाठी सर्वात प्रथम विज्ञान भारतीचे विशेष आभार मानावे वाटतात की त्यांनी अशा एका पद्धतीचा हा जो प्रकल्प आणलाय ज्यामध्ये आयुर्वेदाचे विद्यार्थ्यांचा खूप चांगल्या पद्धतीचा सहभाग राहील आणि त्यांच्या पुढच्या प्रगतीच्या दृष्टीने किंवा ज्ञानार्जनाच्या दृष्टीने देखील याचं एक विशेष महत्व राहणार. सुरुवातीला वर्षा जोशी मॅडमशी हा बोलणं जे काही झालं त्यानंतर आमची मॅनेजमेंट किंवा ऍडमिनिस्ट्रेशनने याबद्दल सहकार्य करण्याची भावना दर्शवली आणि जेव्हा विद्यार्थ्यांना हा विषय मांडला गेला त्यावेळी आमच्या महाविद्यालयातून 24 विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग घेण्याचं दर्शवलं, इच्छा दर्शवली. पण एवढे सर्व विद्यार्थ्यांना घेऊन पुढे जायचं यामध्ये मला एक विशेष अडचण वाटली की जसं की काही विद्यार्थी जे असतात आरंभशूर असतात, हे कुठले कार्य तडीस नेण्यासाठी समर्थ असतील किंवा नाही. तर या दृष्टीने आपण 16 विद्यार्थ्यांची शेवटी एक निश्चिती केली आणि त्यातून आता आमच्या महाविद्यालयातून 16 विद्यार्थी या प्रकल्पामध्ये सहभागी आहेत. आणि मगाशी शिंदे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण या प्रकल्पासाठी 80 विद्यार्थी जवळपास आता सहभागी आहेत. हा जो विषय आहे हा एक विद्यार्थी बॉटनीचा आणि एक आयुर्वेदाचा असा विषय ज्यावेळी कळला त्यावेळी मला असं वाटलं की खरंच की आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांना बॉटनीच्या विद्यार्थ्यांसोबत काही गोष्टी शिकण्याची फार गरज आहे. याचं मूळ कारण असं की आयुर्वेदाची जी चिकित्सा पद्धती आहे ही वनस्पती शास्त्रावरती विशेष आधारून आहे आणि या वनस्पतींची ओळख पटवणं हा सगळ्यात महत्वाचा आणि मूळ गाभा आहे. आता ही वनस्पतीची ओळख पटवत असताना त्यासाठी काही शास्त्रशुद्ध संकल्पना ज्या आहेत ज्या बॉटनीच्या विद्यार्थ्यांना किंवा बॉटनिकल अस्पेक्ट्सने खूप चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला माहिती असतात, ह्या विद्यार्थ्यांना कळण्यासाठी देखील याचा खूप चांगला फायदा होणार आहे. आणि स्वाभाविकपणे आयुर्वेदाचा विद्यार्थी असल्यामुळे चिकित्साशास्त्रामध्ये म्हणजे मेडिसिनल व्हॅल्यूज जे असतात एखाद्या वनस्पतीच्या त्या दृष्टीने जर का त्याला त्याचं महत्व कळलं तर हे विद्यार्थी केवळ पुढे वैद्यक शाखेची प्रॅक्टिस म्हणजे स्वतःचं चिकित्साशास्त्राचा वापर करून दवाखाना टाकून बसण्याच्या पलीकडे एक सेकंडरी इन्कम सोर्स म्हणून या वनस्पतींची लागवड करणं आणि त्यातून वेगळ्या पद्धतीचं एक उत्पन्नचा सोर्स जो आहे माध्यम जे आहे ते चालू करणं या दृष्टीने सुद्धा खूप चांगलं काम करू शकतो असं मला वाटलं. यामध्ये मला पुढचं एक महत्वाचं काम आलं ते म्हणजे आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांसाठी जी काही माहिती गोळा करायची आहे त्याचा तक्ता तयार करणं. तर स्वाभाविकपणे आम्ही ज्यावेळी आता अंडर ग्रॅज्युएशन BAMS च्या विद्यार्थ्यांना आपण हे सगळे विषय शिकवत असतो त्यावेळी त्यांना द्रव्यांची वरचेवर ओळख असते, पण
या विशेष प्रकल्पामध्ये एका विद्यार्थ्याला एकच वनस्पती दिली जाणार असून त्याच्यामध्ये त्याला बऱ्यापैकी वेळ देखील आहे. असं लक्षात घेता आपण खूप चांगल्या पद्धतीचा एक तक्ता तयार करण्याचं ठरवलं. यामध्ये माझ्या विभागातल्या सहकारी डॉक्टर वेदांती कुलकर्णी ज्या इथे लेक्चरर म्हणून आहेत त्यांचं मला विशेष सहकार्य लाभलं आणि हा तक्ता नंतर एका वेबिनारमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना डिटेलमध्ये पटवून देणं ही गोष्ट डॉक्टर अमृता जाधव ज्या वांगणी कॉलेजला रीडर म्हणून आहेत त्या मॅडमनी खूप छान पद्धतीने हा विषय जो आहे हा विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितला. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आता विज्ञान भारतीच्या माध्यमातून वेगळे वेगळे वेबिनार्स होत आहेत आणि याचा खूप चांगला फायदा महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांना होताना दिसतोय आणि स्वाभाविकपणे त्याच्या संपर्कात असणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांमध्ये देखील त्याचे चांगले परिणाम आपल्याला दिसत आहेत. यामध्ये माझा एक विशेष अनुभव असा आहे की आजचा विद्यार्थी जो आहे हा अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यासाठी फार इच्छुक असतो. खरं तर त्याला इच्छा असते आणि तो स्वतः यासाठी खर्च करण्याची सुद्धा तयारी दर्शवत असतो. आयुर्वेदामध्ये असं म्हटलंय की तत्वावबोधो हर्षणानाम वा विद्या बृहणानाम. विद्या जी असते ही बृहण करतीये किंवा तत्वावबोध म्हणजे एखाद्या तत्वाचा अवबोध झाला, ज्ञान झालं की एक वेगळा आनंद होत असतो. तर तशा पद्धतीचे वेगळे अनुभव मला काही विद्यार्थ्यांमध्ये विशेषतः आलेत. उदाहरणार्थ आयुर्वेदामध्ये काही वनस्पतींचे पर्याय असतात. आता ह्या पर्यायांचे अर्थ जे आहेत हे स्वरूपात्मक म्हणजे मॉर्फोलॉजिकल अस्पेक्टचे काही असतात. पण हे विद्यार्थ्यांना ज्यावेळी ते रुटीनली शिकत असतात त्यावेळी त्याचं ज्ञान हे तितक्या चांगल्या पद्धतीने होत नाही. पण एका विशिष्ट वनस्पतीच्या मार्फत जर का त्या अशा पद्धतीचा अभ्यास करतात त्यावेळी त्यांना हे ज्ञान कळतं. उदाहरणार्थ पिंपळी ही वनस्पती आहे, हिला एक शौंडी नावाचा पर्याय आहे. म्हणजे हत्तीच्या सोंडेप्रमाणे दिसणारं तिचं फळ असतं म्हणून तिला शौंडी असा एक पर्याय आलेला आहे. तर हे ज्यावेळी विद्यार्थ्यांना कळतं त्यावेळी विद्यार्थ्यांना नकळतपणे हे वनस्पतीचे ह्या गोष्टी पाठांतर करण्यापेक्षा अशा पद्धतीने ते आपल्याला अवगत करता येतील ह्याचा देखील एक विशेष भाग यातून आपल्याला मिळवता येतो. या व्यतिरिक्त अनेक पर्याय जे आहेत ते कर्मवाचक आहेत, त्यामुळे एखादी वनस्पती कुठल्या आजारात वापरावी ही गोष्ट देखील त्यामधून आपल्याला क्लिअर होते. आणि सगळ्यात शेवटी सांगायचं तर ऑब्झर्वेशन स्किल डेव्हलपमेंट हा जो विषय आहे म्हणजे एखादा विद्यार्थी एखादं झाड नुसतं बघतो आणि बघून ते झाड आपण कुठलं आहे हे ठरवण्यापेक्षा त्या वनस्पतीची जवळ जाऊन ऑर्गॅनोलेप्टिक एक्झामिनेशन करणं किंवा इतर ज्या काही गोष्टी आहेत या सगळ्या गोष्टींचं जे स्किल अपेक्षित आहे ह्या देखील विद्यार्थ्यांमध्ये हळूहळू डेव्हलप होताना बघायला मिळतं. यामधून विद्यार्थ्यांचं एकत्रीकरण होतं. आमच्या महाविद्यालयातून जे काही सहभागी झालेले विद्यार्थी आहेत प्रकल्पामध्ये यामध्ये 9 विद्यार्थी म्हणजे 16 पैकी 9 म्हणजे 50% जास्त विद्यार्थी हे चतुर्थ वर्षाचे आहेत. द्वितीय वर्षाचे फक्त 3 विद्यार्थी आहेत. थोडक्यात सांगायचं तर वेगळ्या वेगळ्या वर्षाचे विद्यार्थी असले की त्यांचं सुद्धा एकत्रीकरण होतं आणि एकमेकांमध्ये अनुभव जे असतात हे सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने शेअर होतात. त्यानंतर स्वाभाविकपणे कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करताना ती वर्गामध्ये बसून शिकवलं की ती थोडीशी एक बोरिंग अशा कॅटेगरीची होत असते. तर त्यामध्ये जर का विद्यार्थ्यांना आपण हे फील्ड व्हिजिट अशा पद्धतीने ज्यावेळी करतो त्यावेळी त्यांचं ती ऊर्जा किंवा तो जो उत्साह असतो यामध्ये कुठेच कमतरता जाणवत नाही आणि विद्यार्थ्यांकडनं सुद्धा काही काही नवीन गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात. त्या व्यतिरिक्त आता लोकोपयोगी विषय जे आहेत म्हणजे स्वाभाविकपणे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे वैदू जे काही औषधं वापरत असतात ह्या गोष्टींचं नॉलेज सुद्धा संकलित करून त्याचा सुद्धा या विद्यार्थ्यांना एक नवीन विषय कळतोय आणि ह्यातूनच त्यांनी कुठेतरी संशोधनासाठी पुढे सरकावं किंवा त्याच्यामधून दुजोरा घ्यावा अशा पद्धतीची जी अपेक्षा असते त्या पद्धतीचे संशोधनाचे विषय देखील आजकाल विद्यार्थ्यांमध्ये आता आपल्या महाविद्यालयामध्ये सुरुवात होताना दिसत आहे. आणि सरतेशेवटी फक्त एवढंच सांगतो की आजचा हा जो काही कार्यक्रम आहे हा नक्कीच सगळ्या सहभागी किंवा नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना एक नवा उत्साह देणारा असाच ठरेल. आणि या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जे काही द्रव्यगुण विज्ञान विषयाचे माझे सहकारी सर्व प्राध्यापक वर्ग आहेत जे की कोकण प्रांतामधल्या महाविद्यालय जी की नोंदणीकृत आहेत यामधले सर्व माझे सहकारी हे विशेष प्रवीण असल्यामुळे हा प्रकल्प नक्कीच चांगल्या पद्धतीने होईल असं मला याची खात्री वाटते. आणि पुन्हा एकदा मी सर्व विद्यार्थ्यांना या प्रकल्पासाठी शुभकामना देतो.
आणि मला इथे बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल विज्ञान भारती कोकण प्रांतचे देखील आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद निलेश जोशी सर. खूपच छान पद्धतीने तुम्ही या प्रकल्पाकडे पाहण्याची एक दृष्टी जी प्रत्यक्ष काम करताना जी विकसित झालेली ती सगळ्यांसमोर मांडली. मी आता वैद्य वर्षा जोशी मॅडमना इथे आमंत्रित करतो. डॉक्टर अनिल पाटील JSM महाविद्यालय अलिबागचं, तर त्यांचा परिचय करून द्यावा यासाठी मी त्यांना आमंत्रित करतो. नमस्कार. आजचे आपले पहिले सन्माननीय प्रमुख पाहुणे आहेत डॉक्टर अनिल पाटील, प्राचार्य JSM कॉलेज अलिबाग. जेवढी व्यक्ती मोठी असते तेवढाच तिचा परिचय देखील मोठा असतो. डॉक्टर पाटील सरांच्या बाबतीत पण असंच झालंय, पण तरी त्यातल्या त्यात त्याचा शॉर्ट करून मी तो परिचय तुम्हाला आता देते. गेल्या 38 वर्षांपासून वनस्पती शास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून डॉक्टर पाटील काम बघतायत. 2006 पासून प्राचार्य पद विभूषित करीत असून 2013 पासून ते JSM कॉलेज अलिबाग येथे प्राचार्य म्हणून काम करतायत. प्रशासकीय कामाचा देखील त्यांना त्याचा अनुभव चांगला असून 6 वर्ष त्यांनी मुंबई विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी कल्याण विभागाचे संचालक म्हणून काम केले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी व परदेशी विद्यार्थी यांचे सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले आहे आणि यामधील महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल त्यांना सर्वोत्कृष्ट अधिकारी हा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार देखील मिळालेला आहे. त्यांनी 2015 ते 17 या कालावधीत मुंबई विद्यापीठाचे बोर्ड ऑफ कॉलेजेस अँड युनिव्हर्सिटी डेव्हलपमेंटचे संचालक म्हणून देखील काम केलेले आहे. हवा प्रदूषणाचा वनस्पतींच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर होणारा परिणाम या विषयावर त्यांनी पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टर शरद चाफेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन केले आणि त्यामध्येच त्यांना त्याबद्दल विद्यापीठाची डॉक्टरेट PhD ही पदवी मिळालेली आहे. मुंबई विद्यापीठातील बॉटनी अँड एन्व्हायरमेंटल सायन्स या विषयाचे ते PhDच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक म्हणून देखील काम करत आहेत. कोकण किनाऱ्यावरील खारफुटी अर्थात मॅन्ग्रोव्ह इकोसिस्टीम यावर त्यांचा अभ्यास आहे. इथेनोबॉटनी ऑफ रायगड जिल्ह्यातील पारंपरिक लोकवनस्पतींचा अभ्यास हा त्यांचा लाडका विषय आहे. वनस्पती व पर्यावरण या विषयावर त्यांचे वृत्तपत्रातून अनेक लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. तसेच अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांनी शोध निबंध देखील सादर केलेले आहेत. सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य म्हणून देखील त्यांना गौरवण्यात आलेला आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण वाहिनी समितीचे रायगड जिल्ह्यातील सचिव म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या समितीवर वनस्पती पर्यावरण तज्ज्ञ म्हणून देखील त्यांनी काम केलेले आहे. असे हे उच्च विद्या विभूषित वनस्पती तज्ज्ञ व पर्यावरण रक्षक असे व्यक्तिमत्व आज आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभले आहे. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपले विचार आपल्यासमोर मांडावे. डॉक्टर अनिल. धन्यवाद जोशी मॅडम, तुम्ही माझा परिचय करून दिलात आणि माझ्याबद्दल जे कौतुकाचे उद्गार काढलेत त्याबद्दल आपले धन्यवाद. या कार्यक्रमासाठी आजचा जो वनस्पती अभ्यास प्रकल्पावर विज्ञान भारती कोकण प्रांताने आयोजित केलेला हा जो कार्यक्रम आहे, त्या कार्यक्रमासाठी या प्लॅटफॉर्मवर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, माननीय कुलगुरू महोदयांचे या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा आहेत. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमासाठी वन विभागाचे मुख्य प्रधान संरक्षक श्री सुनील लिमे साहेब, आयुषचे संचालक व प्राचार्य डॉक्टर गोविंद खटी, त्याचप्रमाणे अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास सामंत, कार्यवाह डॉक्टर माधव राजवाडे, प्रकल्प कार्यवाह भरत गोडांबे आणि या प्रकल्पाचे वरिष्ठ मार्गदर्शक आणि आमचे वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर पराटकर सर, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व शिक्षक, विद्यार्थी आणि इतर मान्यवर, सर्वांना माझा नमस्कार. विज्ञान भारती कोकण प्रांतातर्फे सुरू करण्यात आलेला हा वनस्पती प्रकल्प अभ्यास प्रकल्प जो आहे त्याच्याबद्दल आता माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी आणि
शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी आपले अनुभव याच्यामध्ये कथन केलेले आहेत. पण माझ्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वाचा असा एक प्रकल्प आहे. आणि जसं वैभवडीच्या सरांनी सांगितलं तसंच काटकर सरांचा काही दिवसांपूर्वी महिन्यांपूर्वी फोन आला आणि त्याने एक छोटी कल्पना दिली की सर अशा प्रकारचा वनस्पतींचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही सहभागी व्हावं, तुमचं महाविद्यालय सहभागी व्हावं, अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. जसं वनस्पती विज्ञान हा माझा विषय असल्यामुळे त्याच्यामध्ये संशोधन केलं असल्यामुळे अशा प्रकारच्या वनस्पतींच्या अभ्यासामध्ये पुन्हा एकदा सहभागी होण्याची संधी मिळते हे पाहून मला आनंद झाला आणि मी सरांनी लगेच सांगितलं की सर याच्यामध्ये मी नक्की सहभागी होणार आहे. आज या प्रकल्पाकडे पाहताना थोडा वेगळा एक दृष्टिकोन मला समोर येतो तो असा की पूर्वी साधारणतः आपल्या सिलेबसचा एक भाग म्हणून सगळ्याच आपण एक्सकर्शन नेत असू, प्रत्यक्ष फील्डमध्ये जात होतो, झाडांची ओळख करून घेत होतो, मुलांना झाडं दाखवून त्यांची नावं सांगत होतो. आणि मला अगदी माझ्या विद्यार्थी दशेत असल्यापासून आठवतं की हे फील्डमध्ये जाण्यापासूनच हे झाडांबद्दलचं प्रेम आणि झाडांबद्दलची माहिती ही निर्माण झाली. आजचं चित्र थोडंसं वेगळं आहे. एक्सकर्शन जात नाहीत अशातला भाग नाहीत, एक्सकर्शन जातात त्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. पण विद्यार्थी त्यांना माहिती असलेली झाडं ह्याचं प्रमाण नक्कीच कमी झालं. म्हणजे वर्गामध्ये एखाद्या झाडाचं नाव सांगितलं तर अगदी कॉमन झाडं आपल्या समोर जी असतात तीही विद्यार्थ्यांना आपण विचारले माहित आहे का, तर कदाचित उत्तर नाही असं येतं आणि मग थोडंसं आश्चर्य वाटतं. आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारे प्रत्यक्ष फील्डमध्ये जाऊन काही झाडं पाहणं आणि त्याचा अभ्यास करणं हा नक्कीच एक चांगला कृती कार्यक्रम आहे असं मला वाटतं. त्यात पुन्हा गेले 2 वर्ष आपण कोरोनाच्या पॅन्डेमिक आणि लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तर सगळंच ऑनलाईन करून टाकलं आणि त्याच्यामुळे प्रत्यक्ष झाडं पाहणं, अभ्यास करणं ह्याच्यापासून मागच्या 2 वर्षातले विद्यार्थी मागे पडलेत. आणि मला वाटतं ह्या प्रकल्पामुळे, अशा प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळ प्रवाहात, या अभ्यासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी या प्रकल्पाचा पराडकर सर खूप चांगला उपयोग होतोय. कारण मगाशी सरांनी सांगितलं, रावाणी कॉलेजच्या सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ह्या प्रकल्पात काम करणारी मुलं पाहून इतर विद्यार्थ्यांना उत्साह निर्माण होतो. आणि ह्या प्रकल्पासाठी ज्यावेळेला झाडं निश्चित केली गेली आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळेला प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांनी काम सुरुवात केली त्यावेळेचा अनुभव आणि त्यावेळेचा आलेलं जे काही अनुभव आहेत ते फार चांगले आहेत. आमच्या महाविद्यालयातील वनस्पती शास्त्राच्या प्राध्यापिका डॉक्टर सो मिनल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुलं काम करतात. आणि आम्ही जी झाडं निवडली त्याच्यामधलं एक झाड आहे उर्जिनिया इंडिका. आणि हा जो जंगली कांदा म्हटला जातो, त्या कांद्याला जर आपण उन्हाळ्यात पाहिलं तर कुठलंच अस्तित्व आपल्याला दिसत नाही, कारण जमिनीमध्ये फक्त कांदा असतो. आणि आता पाऊस पडल्यानंतर त्याची पानं फुटली की मग आपल्याला लक्षात येतं की इथे हा उर्जिनियाचा बल्ब असायला हवा असं आहे आणि त्याची ही पानं आहेत. पण ज्यावेळेला मुलांना हे झाड सांगितलं आणि त्यांचं लोकेशन दाखवलं आणि त्याला मी एवढंच म्हटलं की या मार्च महिन्यापर्यंत याला एक इन्फ्लोरेसन्स येतो आणि एका काडीसारखा इन्फ्लोरेसन्स त्याच्यावर फुलं असतात, तर त्याच्यावर तुम्हाला लक्ष ठेवायला पाहिजे. आणि आश्चर्य म्हणजे की त्याच्यानंतर ही मुलं तिकडे जात होती, पाहत होती आणि त्यांनी एवढं बारीक लक्ष ठेवलं होतं की त्यांनी हा आलेला इन्फ्लुएन्सेस ओळखला. म्हणजे खरं ते माझ्या अपेक्षेपेक्षा जास्त गोष्ट होती की ह्या मुलांनी तो त्या झाडाचा आलेला इन्फ्लुएन्सेस ओळखला, त्याचे निम्या स्टेजचे व्हिडिओ काढले, फोटो काढले, त्याच्यानंतर जमिनीत खोदून बल्ब आणि इन्फ्लुएन्सेस त्यांचा एकत्रित फोटो घेतला, कारण त्याला पानं येतच नाही. आणि त्याच्यामुळे ही जी त्यांची एक संशोधन वृत्ती आहे ती त्याच्यातनं वाढलेली दिसली आणि त्याच्यामध्ये त्यांना त्याचा इंटरेस्ट निर्माण झालेला दिसला. दुसरं झाड जे आम्ही घेतलं होतं ते म्हणजे महाकमळ किंवा मोठं कमळ निलंब. आमच्या इथल्या अलिबागच्या जवळ एक कुरुळ नावाचं गाव आहे, त्या कुरुळच्या तळ्यामध्ये ही सगळी मोठी कमळं आहेत, बाकी दुसरी कुठे आजूबाजूला नाहीत. आणि त्या निलंबचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे असं सांगितलं, त्यांना दाखवलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी तिथे भेट देऊन त्या निलंबच्या झाडाचं एवढं मॉर्फॉलॉजिकल फीचर्स अभ्यासले की त्याच्या उंची, त्याच्या नेण्या स्टेज, त्याची स्टेम, त्याचे फ्लॉवरिंग कंडिशन्स, त्याच्या बर्ड्स, त्याचे सेक्शन, स्टेमन, गायनोशियम, फ्रूट, ह्या सगळ्याचे त्यांनी अत्यंत चांगले फोटो काढले, चांगले वर्णनं लिहिली. एवढंच नाही, चांगली वर्णनं लिहिली. त्याच्यामध्ये त्यांनी त्याची अॅनाटॉमी स्टडी केली, कारण त्या लोटसची जी अॅनाटॉमी आहे ती विशिष्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये ती अॅनाटॉमी स्टडी केली
आणि त्या सगळ्याचा एक मोठा इंटरेस्ट त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला. त्यामुळे हा प्रकल्प नक्कीच विद्यार्थ्यांच्या मध्ये एक संशोधन वृत्ती वाढीस लावण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे आणि ह्या प्रकल्पामधून विद्यार्थी फील्डमध्ये जाऊन आपल्याला काहीतरी नवीन शिकायला मिळते ही त्यांच्यामध्ये इच्छा निर्माण झालेली आहे. दुसरा जो एक चर्चेला जातोय आपण विषय तो म्हणजे ह्या प्रकल्पाचं हे वैशिष्ट्य आहे की फक्त वनस्पती बॉटनीच्या दृष्टीने ह्याचा अभ्यास केला जात नाहीये, तर ह्या प्रत्येक वनस्पतीला एक कुठला तरी औषधी गुणधर्म आहे, त्याच्यामध्ये औषधी गुणधर्म आहेत आणि ते जाणून घेण्यासाठी त्याची सांगड वैद्यकीय महाविद्यालयांबरोबर घातलेली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयातले किंवा त्या क्षेत्रातले मान्यवर प्राध्यापक यांच्याबरोबर सांगड घालून दिलेली आहे. आम्ही अभ्यंकर जे काही वैद्यकीय हे आहे त्यांच्याबरोबर कोऑर्डिनेट करण्यासाठी वाट पाहतो, कारण आमचं महाविद्यालय त्यांच्याबरोबर कोऑर्डिनेट केलेलं आहे जांभूळपाड्याचं. आणि त्याच्यामुळे ही जी सगळी झाडं आहेत ही सगळी झाडं त्या औषधी वनस्पती त्याच्यामध्ये काय असतील आणि कशा प्रकारे ते गुणधर्म ओळखता येतील याच्यासाठी त्याचं कोऑर्डिनेशन केलं जाईल. दुसरं वैशिष्ट्य असं की जे सुरुवातीला सामंत सरांनी सांगितलं की ह्या सगळ्याचं एक डॉक्युमेंटेशन चांगलं केलं जाणार आहे आणि साधारणतः मला वाटतं आतापर्यंत 72 ते 75 झाडं सिलेक्ट केलेली आहेत आणि या 72 ते 75 झाडांचं एक चांगलं माहितीचं संकलन यामधून तयार होणार आहे आणि एक चांगलं मॅन्युअल ह्यामध्ये तयार होणार आहे. ही एक अत्यंत चांगली गोष्ट आहे आणि हे या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य असणार आहे. त्याच्यामुळे ह्या प्रकल्पामध्ये जे सगळे सहभागी आहेत त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने याच्यामध्ये योगदान दिलं. सर्व शिक्षक, प्राध्यापक आणि वैद्य जे जोडून दिलेले आहेत त्या सर्वांनी याच्यामध्ये एक चांगलं सहकार्य दिलं तर त्यासाठी हा एक चांगला यशस्वी प्रकल्प पुढे येईल याची मला खात्री आहे. त्याच्यामध्ये आज डॉक्टर पेडणेकर सर, कुलगुरू मुंबई विद्यापीठाचे, ते आपल्या सोबत आहेत. विज्ञान भारती बरोबर ते आहेत आणि त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला महत्वाचं ठरेल. श्री सुनील लिमे अलिबागला होते तेव्हा त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली होती आणि ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि वनस्पती यांच्याशी खूप जवळचे आहेत. त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला नक्कीच ह्याच्यामध्ये होईल. आयुषचे सर आहेत, प्राचार्य सर, त्या आयुर्वेदीच्या दृष्टीने या झाडांचं संकलन आणि हे करण्यासाठी त्यांची आपल्याला नक्कीच चांगला फायदा होईल आणि त्याच्यामुळे हा संपूर्ण प्रकल्प जो आहे हा यशस्वीतेकडे जाईल आणि एक चांगलं प्रकल्प पूर्ण केल्याचं एक भाग्य आपल्या सर्वांना ह्या सहभागी असलेल्यांना आपल्याला मिळणार आहे. पराटकर सरांचं मी आभार मानेन की त्यांनी आमच्या महाविद्यालयाला ह्या प्रकल्पामध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली. आमच्या व्यवस्थापनाने सुद्धा याला पाठिंबा दिला की आपण या प्रकल्पामध्ये सहभागी होऊया, त्याबद्दल त्यांचेही मी आभार मानतो. एक दुसरी गोष्ट थोडस सजेस्ट करावीशी वाटते मला की काही झाडं जी आपण याच्यामध्ये निवडलेली आहेत ती वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. उदाहरणार्थ माझ्याकडे जी निवडलेली झाडं आहेत त्याच्यामध्ये अजून 3 झाडं आहेत. एक म्हणजे निटम आहे आणि दुसरं एंटाडा गार्बी. ही काही झाडे जी आहेत ह्यांची संख्या जंगलामध्ये आज कमी झालेली आहे. काही कारणास्तव ती झाडं तोडली जात आहेत. लिमे साहेब आहेत, म्हणजे ह्याच्यामध्ये ह्या झाडांचं कॉन्झर्वेशन व्हावं ह्या दृष्टीने एक वेगळा अँगल आपण जर पाहिला आणि त्याच्यामध्ये जर काही करू शकलो तर आपल्या अशा प्रकारची काही झाडं गोष्टी आली आणि आपण जर काही करू शकलो तर एक चांगली गोष्ट होईल असं मला वाटतं. एवढंच एक मला या दिशेने सजेशन द्यायचं आहे या प्रकल्पासाठी. आणि त्या प्रकल्पामध्ये सर्व सहभागी असलेले आपण सर्व विज्ञान भारतीचे संपूर्ण जे मंडळ आहे त्या मंडळाचे अधिकारी आणि माझे सर्व सहकारी शिक्षक, विद्यार्थी यांना मी शुभेच्छा देतो आणि या कार्यक्रमामध्ये मला आमंत्रित करून बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद पाटील सर. आपला कोकण हे निसर्ग संपदेने समृद्ध आहे आणि त्याचा या प्रकल्पामध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने उपयोग होतोय किंवा ती आपण निसर्ग संपदा संपूर्ण जी आहे ती कशी एक्सप्लोअर करू शकतोय याबद्दल खूप छान तुम्ही सांगितलं. मी आता पुन्हा वैद्य वर्षा जोशी मॅडमना आमंत्रित करतो. आपले पुढचे आजचे सन्माननीय पाहुणे आणि वक्ते डॉक्टर गोविंद खटी यांचा परिचय त्यांनी करून द्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद अभिजित. नमस्कार. आजचे आपले दुसरे सन्माननीय पाहुणे आहेत वैद्य गोविंद यादवराव खटी. आणि व्यक्तिमत्वच इतकी महान असते की त्यांना त्यांचा परिचय करून देताना शब्द काहीच तसंच आहे. वैद्य खटी सरांनी आयुर्वेदाचे प्राथमिक शिक्षण
BAMS ची पदवी नागपूर येथील गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी त्यांचं पहिलं पोस्ट ग्रॅज्युएशन जामनगर येथील कॉलेजमधून कायचिकित्सा या विषयामध्ये पूर्ण केलं. आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांचं दुसरं पोस्ट ग्रॅज्युएशन मुंबई येथील पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालयातून सिद्धांत आणि संहिता सिद्धांतामध्ये पूर्ण केले. त्यानंतर पुढे पण त्यांनी त्यांचं महाराष्ट्र विद्यापीठामधून ते PhD झाले. सुरुवातीला 1989 मध्ये त्यांनी सातारा आणि सांगली येथील आर्यांगल महाविद्यालय येथे प्रशिक्षणाचं अध्यापनाचं काम सुरू केलं. त्यानंतर 1991 पासून ते शासकीय महाविद्यालयांमध्ये ते सुरुवातीला रीडर आणि नंतर प्रोफेसर म्हणून अध्यापनाचं काम करत होते. त्यांनी नांदेड, उस्मानाबाद येथील महाविद्यालयामध्ये अध्यापनाचं काम केलं. आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ते एक प्राध्यापक म्हणून प्रसिद्ध होते. 1997 ते 2011 पर्यंत त्यांनी आयुर्वेद महाविद्यालयामध्ये प्रोफेसर म्हणून काम केलं. त्यानंतर सध्या ते पोद्दार महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत. जानेवारी 2022 पासून संचालनालयाचे ते संचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती झालेली आहे. जसे ते उत्कृष्ट अध्यापक म्हणून प्रसिद्ध आहेत, तसेच त्याप्रमाणे ते आणि समाजसेवक देखील आहेत. त्यांनी प्रमेहामध्ये ओझाचे कार्य या विषयावर विपुल काम केलेले आहे. अनेक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय सेमिनारमध्ये त्यांचे शोधनिबंध प्रसिद्ध झालेले आहेत. तसेच अनेक सेमिनारमध्ये त्यांनी व्याख्यानं देखील दिलेली आहेत. संहिता आयुर्वेदातील एका संहितेवर आंतरराष्ट्रीय सेमिनार त्यांनी घडवून आणलेले आहेत. असे हे अत्यंत विद्वान तरी शांत आणि प्रभावी व्यक्तिमत्व आपल्याला आज प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहे. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी आपले विचार आपल्यासमोर मांडावे. वैद्य आदरणीय गोविंद खटी. नमस्कार. मला या कार्यक्रमासाठी आपण निमंत्रित केले त्याबद्दल मी आपले धन्यवाद व्यक्त करतो. आतापर्यंत ज्या लोकांनी आपले विचार व्यक्त केले आहेत ते विद्वान असून त्यांनी प्रत्यक्ष काम केलेले आहे. आयुर्वेदाबद्दल बोलत असताना आयुर्वेदामध्ये 3 मुख्य स्तंभ आहेत की चिकित्सा करत असताना महत्त्वाचं असतं की बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ आयुर्वेद कळले पाहिजे, वनस्पतींचं ज्ञान झालं पाहिजे आणि मग त्या वनस्पतींचा कुठे आपण कशा पद्धतीने उपयोग करून घ्यावा हे आपल्याला निश्चित कळलं पाहिजे. त्यासाठी ज्यावेळेला आपण हा विचार करतो त्या विचार करत असताना हा महत्त्वाचा येतो की हा जे पदार्थ आहे किंवा द्रव्य आहे हे कुठे उगवलं गेलं आहे, कल्टिवेशन कुठे झालेलं आहे, कशा पद्धतीने ते मोठं झालेलं आहे, ते अनुप देशात आहे, जंगल देशात आहे की साधारण देशात आहे, त्याप्रमाणे त्याचे रसविरी विभाग ठरत असतात. आणि ज्यावेळेला वृक्ष वातावरणामध्ये एखादं द्रव्य वाढतं ते त्याचे गुणधर्म हे वेगळे असतात. आणि आपण आता हा विषय किंवा विचार करतोय कोकण प्रांतातला करतोय. हा अनुप देश आहे आणि या अनुप देशामध्ये विशेषत्वाने जी वनस्पती द्रव्य वाढतात ही वाढत असताना याच्यामध्ये रसविरी विपाकाच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन असतं. ती द्रव्य इतरत्र होत नाही. बरेचदा आपण बघतो की अडुळशासारखं द्रव्य आहे, हे अडुळशासारखं द्रव्य मराठवाड्यामध्ये येत नाही. ते मुंबईतनं आम्हाला घेऊन जावं लागतं आणि त्या ठिकाणी आम्ही उस्मानाबाद असू दे, नांदेड असू दे, लातूर असू दे या ठिकाणी आम्ही लावलेलं आहे. बऱ्याच वनस्पती द्रव्य असे असतात की ट्रॉपिकल आपण रिजनमध्येच होतात. आता हे कोकण प्रांतामध्ये होणारी जी काही द्रव्य असतात ही रसविरी विभागाने परिपूर्ण असतात. मगाशी बोलत असताना जोशी सरांनी हा विषय मांडला होता. अनेक वक्त्यांनी सुद्धा हा विषय मांडलेला आहे. द्रव्यगुण आणि बॉटनी या दोघांचा जर आपण विचार केला तर बॉटनिकली आपल्याला त्याचा एनालिसिस करताना त्याची फायटोकेमिस्ट्री असेल किंवा त्याच्यात कॉन्सन्ट्रेशन किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या द्रव्यांचे संच असेल हा आपल्याला विचार करावाच लागतो. आणि द्रव्यगुण औषधी निर्माण करत असताना त्या द्रव्यातला पोटेन्सी कशामध्ये आहे, किती मुळामध्ये आहे, मुळाच्या सालीमध्ये आहे, झाडाच्या बुंध्यामध्ये आहे
की पानामध्ये आहेत, फळामध्ये आहे, फुलामध्ये आहेत, असं आपल्याला एकूण विचार करावा लागतो की एकूण त्याचे अंग दिलेत वनस्पतींचे 14 प्रकारचे. त्या वेगवेगळ्या याच्यामध्ये म्हणजे कंटकामध्ये सुद्धा औषधाचा उपयोग असतो आणि ह्याचा कशा पद्धतीने उपयोग करावा हे रसशास्त्र द्रव्यगुणमध्ये किंवा भैशीच्या कल्पनेमध्ये शिकवलं जातं. आणि हे शिकवत असताना आतापर्यंत जे काही सगळे मगाशी रुद्राक्षाचा उल्लेख आला किंवा गुरुचीचा उपयोग आलेला आहे, त्यावेळेला गुरुची कुठल्या प्रकारचं आणि कसं वापरावं हा सुद्धा आपल्याला सिद्धांत माहिती पाहिजे. त्यामुळे द्रव्यांची वापर करत असताना त्या द्रव्यांचं अंग प्रत्यंग ज्या ठिकाणी ते वाढलेले आहेत त्यांचा या सगळ्यांचा विचार करून त्या द्रव्यांचा आपण उपयोग करावा. एक छोटंसं उदाहरण देतो. मगाशी बऱ्याच लोकांनी प्रॅक्टिकल काय काय केलंय त्याप्रमाणे सांगितलंय. काही विद्यार्थ्यांना मी सातारा किंवा सांगली किंवा मराठवाडा रिजनमध्ये असताना निर्गुंडी नावाचं एक द्रव्य आहे, या द्रव्यांचा रस काढत असताना मुंबई प्रांतात आपण म्हणतो की अनुपदेश आमच्या दृष्टिकोनात त्याचा रस निघत नाही, परंतु मराठवाड्यामध्ये वगैरे किंवा सातारा सांगलीसारख्या ठिकाणी त्याचा रस निघतो. आता हे ट्रॉपिकली हा जो डिफरन्स येतो की काही द्रव्यात त्यात रस निघतो, पानांचा जो रस काढतो आम्ही आणि औषधोपयोगी करतो, निरगुडीचं रस काढत असताना की निरगुडीचं तेल काढत असताना हाही आम्हाला विचार करावा लागतो की द्रव्य कुठलं घ्यावं. मराठवाडा रिजनला जात असताना आम्हाला असं आढळतं की ते गोक्षूर नावाचं द्रव्य भरपूर होतं, पण ते द्रव्य आम्हाला कोकणात कधीच आढळत नाही. कोकणामध्ये असलेलं बरीच वनस्पती द्रव्य आहेत की उदाहरणार्थ लाजोळ नावाचं द्रव्य आहे. आता मी कोकण प्रांतांमध्ये एक 5-6 दिवसाचा टूर घेतला, काही लोक होते माझ्यासोबत आणि तो बघत असताना मी बघितलं की तिथे असलेली वनस्पती आपल्याला कुठेही मिळत नाही. म्हणजे मी आता लाजाळूचं उदाहरण दिलंय की कचऱ्यासारखी लाजाळू वाढत असते, परंतु ती आपल्याकडे इतरत्र होत नाही. तर त्यामुळे आपण अभ्यास करत असताना सुद्धा कुठल्या रिजनमध्ये कुठले द्रव्य होतात आणि कुठल्या द्रव्यांचा, आणि एक अष्टांग संग्रहामध्ये एक सूत्र आहे, ज्या ठिकाणी जे रोग होतात त्याच ठिकाणी त्याच्या वनस्पती असतात. आणि हा अनुभव घेतलेला आहे मी की जी वनस्पती ज्या ठिकाणी होतात त्यावेळेला ते रोग तिथे होतात का, याचा मी प्रकर्षाने लक्षपूर्वक असा अभ्यास करत असतो. विद्यार्थ्यांना सांगत असतो की ज्या ठिकाणी कल्टिवेट नव्हे आपोआप नैसर्गिकरित्या जे वनस्पती होतात त्यांचे रोग इथे आहेत का, कारण त्याचा अँटीडोस तिथेच असतो. आणि हा मला प्रत्यक्ष अनुभव आलेला आहे. त्यामुळे आपण हा अभ्यास करत असताना, वनस्पतींचा अभ्यास करत असताना सुद्धा विज्ञान भारतीचा हा प्रकल्प आहे आणि प्रकल्प असताना सुद्धा एक अभ्यास म्हणून ज्या वनस्पती ज्या प्रांतामध्ये होतात त्या प्रांतामध्ये होत असताना किंवा कोकण प्रांतात होतात तर त्या ठिकाणी त्याच रोग त्या ठिकाणी अधिक प्रमाणात आहे का, याचा सुद्धा एक साईड म्हणा किंवा अभ्यास करावा की ज्याच्या परिणामी हा आपला अभ्यास जो आहे अत्यंत उत्कृष्ट असलेला प्रकल्प आहे, हा सगळ्यांना उपयुक्त ठरेल अशा मी आशा व्यक्त करून माझं बोलणं थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद खटी सर. खूप थोडक्यात आणि खूप नेमकेपणाने तुम्ही या प्रकल्पाचं महत्त्व जे आहे ते स्पष्ट करून सांगितलं आहे. आता मी डॉक्टर मानसी जोशी यांना निमंत्रित करतो की त्यांनी आपले तिसरे सन्माननीय अतिथी जे आहेत सुनील लिमये त्यांचा परिचय करून द्या. Namaste all. I am here to introduce Sri Sunil Limaye, the Principal Chief Conservator of Forest Wildlife. Limaye sir is an RFS officer of 1988 batch. He is the only one to receive the honor with 2 species named after him, the jumping spider Zerzeco Sunil Limaye and a lizard named Nemaspis limayi. Limaye sir had outstanding contribution for the post he held in Indian forestry. Few to name are former director of Sanjay Gandhi National Park in Mumbai. Limaye sir, as field director of Sanjay Gandhi National Park, teamed up with wildlife researchers to study the leopard movement, their dietary habits, and began advising people, particularly from the tribal communities, on how to minimize the man-animal conflict. He also started the plastic-free Borivali-Navegao Park campaign. After acquiring the necessary academic qualifications in forest and wildlife management, he started his career as Deputy Conservator of Forest Wildlife in Kolhapur. Limaye sir tackled encroachment by many commercial entities
on forest land around Mumbai, Thane, and Pune during his service. He also worked with the tribal communities who have for generations dependent on forest for years for their livelihood. As a hiker, trekker, navigator, he explored new areas, and Limay sir always shared a close bond with nature. A conservator par excellence, now he serves as the principal chief conservator of forest wildlife. Now I request Limay sir to guide our students and wish them. Sri Sunil Limay sir. It seems Limay sir is not online. He's not in the meeting. Can somebody call him? Yeah. He has sent a video in case he is not able to join. Okay. So, can I'll the video be played? Yeah, I'll share with you. आयुर्वेदाचे विद्यार्थी आज खरं सगळ्यांना नमस्कार. विज्ञान भारती हा जो ऐकायला येत नाहीये. ऐकू येतंय? राजीव मी दुपारी तुमच्याशी आज नाही, मध्येच बंद होतोय आवाज. व्हिडिओ वनस्पती शास्त्र आयुर्वेद हे सगळं जोडलेलं आहे ते निसर्गाशी आणि आमच्या वनांची. तुम्हाला जिथं कुठं जायचं आहे, जिथं कुठं तुम्हाला माझी मदत लागेल तर मी माझे सगळे बनवते सहकारी आपल्या बरोबर आम्ही असतो. अभिजित मी व्हिडिओ शेअर केलाय. यू कॅन प्ले फ्रॉम युअर एंड. पावसात अडकलेत सातपुड्यामध्ये.
हा झालं का अभिजित? व्हिडिओ माझ्याकडे आलेला नाही अजून. नाही आला? नाही. मला असं वाटतं जर काही होत नसेल. नमस्कार. विज्ञान भारती हा जो खूप जो कार्यक्रम चांगला राबवत आहे, शुभेच्छा द्यायच्या होत्या, पण एका अचानक कामासाठी मला मध्य प्रदेश मध्ये सर तो व्हिडिओ प्ले करून स्क्रीन शेअर करा. लोकांचं जे आम्ही इथून पुन्हा नमस्कार. नाही होत. त्यांनी त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं ते आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. त्यांनी व्हिडिओमध्ये सांगितलंय की आता त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरून सूचना आल्यामुळं सातपुडा रांगेमध्ये जावं लागलंय. तिथं व्याघ्र प्रकल्प आहे आणि तिथं राहणाऱ्या माणसांचं पुनर्स्थापन तातडीने काही काम करायची गरज आहे, म्हणून त्यांना केंद्रीय स्तरावरून बोलावलं गेलेलं आहे. म्हणून आज ते येऊ शकत नाही आणि मान्य केलं होतं, पण सकाळी त्यांना निघावं लागलेलं आहे. आणि ह्या प्रकल्पाबद्दलची त्यांना पूर्ण माहिती श्री सुनील भट, आपले विदर्भातले जे विज्ञान भारतीचे कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी दिलेली आहे. त्यांना आपला अभ्यास आवडलेला आहे आणि ते म्हणतात की आयुर्वेद असो वा वनस्पती असो वा काही असो, सगळं निसर्गाशी जोडलेलं आहे. त्यामुळं निसर्गाचा अभ्यास आपण करावा आणि करत आहात प्रत्यक्ष निसर्गात जाऊन. त्याबद्दल त्यांना ते कौतुक करतायत आपलं आणि त्या कामासाठी जी मदत लागेल ती मदत देण्यासाठी ते सदैव तयार असतील. आज न प्रत्यक्ष बोलू न शकल्याबद्दल त्यांना वाईट वाटतंय असं ते म्हणालेले आहेत व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद सुभाषजी. सुनीलजी आज प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नसले आपल्या कार्यक्रमाला, तरी त्यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपल्या भावना कळवलेल्या आहेत. आपले पुढचे वक्ते आजचे जे होते प्रमुख पाहुणे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राचार्य डॉक्टर सुभाष पेडणेकर सर, तर तेही प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आज उपस्थित राहू शकले नाही आहेत या कार्यक्रमाला. तर मी विज्ञान भारतीचे कोकण प्रांताचे कार्यवाह डॉक्टर माधव राजवाडे यांना विनंती करतो की पेडणेकर सरांनी जो संदेश पाठवलेला आहे तो त्यांनी वाचून दाखवावा आणि त्याच्यानंतर आपलं या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन सुद्धा राजवाडे सरच करतील. राजवाडे सर. नमस्कार. धन्यवाद अभिजित. आपले माननीय कुलगुरू मुंबई विद्यापीठाचे प्रोफेसर सुहास पेडणेकर यांनी जो संदेश आमच्याकडे पाठवला आहे तो मी वाचून दाखवतो आहे. आय कोट, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विज्ञान भारती डॉक्टर सामंत sir, I am really very sorry that I am not able to meet the students and professors who are
enthusiastically working on a unique project of Vanaspati Abhyas. It is highly appreciable that such an idea is seeded and being developed among students to join hands with different walk of learning like botany undergraduate and that joining with undergraduate field of Ayurveda. And further they study the plant from both the angles, and that is also together. I'm very sure that this experiment will bring out surprising results for senior scientists to look at. I'm also pleased to note that local knowledge bank that is of Vaidus and villagers is also being tapped, which is generally kept away in the normal course. I'm sure the project will give a useful direction to plant study method. I'm thankful to all the principals of under the colleges of University of Mumbai and all the teachers, professors across the Konkan Prant who have responded positively to the call of Vigyan Bharati to join the study. I also appreciate the presence of eminent speakers whose guidance will be indeed invaluable. Please accept my best wishes to all the students who are and will participate in this project in future. I express my thanks to all the Vigyan Bharati team for nurturing this idea, and I wish all of you a grand success in this endeavor. Best regards, I unquote. अशा अर्थाने माननीय कुलगुरू प्रोफेसर पेडणेकरांनी आपल्या सगळ्यांना त्यांच्या शुभेच्छा कळवल्या आहेत आणि एकूण कार्यक्रमाबद्दल त्यांनी अतिशय आशावादी असा एक संदेश आपल्या सगळ्यांना दिलेला आहे. मला खात्री आहे त्यामुळे सर्व संबंधितांना त्यांचा उत्साह वाढेलच आणि हा जो प्रकल्प आहे तो आपण अधिक यशस्वी करू शकू आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने. यानंतर माझ्यावर जी जबाबदारी आहे ती अर्थातच आभार प्रदर्शनाची आहे. या तऱ्हेचा प्रकल्प अनेक जणांच्या सहकार्याशिवाय एकमेकांच्या समन्वयाशिवाय हा घडू शकत नाही. त्यामुळे प्रथमतः माननीय कुलगुरूंनी आपल्याला जो आशीर्वाद दिला आहे त्याबद्दल त्यांच्या आपण आभार मानायला पाहिजे. याही परिस्थितीत तब्येत ठीक नसताना त्यांनी संदेश पाठवला त्याकरता. शिवाय माननीय मुख्य प्रधान संरक्षक वन्यजीव संपदा श्री सुनीलजी लिमये यांनी देखील त्यांच्या व्यस्त कामामधून वेळ काढून जो व्हिडिओ संदेश पाठवला तो अर्थातच काही अडचणीमुळे आपण नीट ऐकू शकलो नाही, पण ताबडतोबीने आमचे कार्यकर्ते वरिष्ठ कार्यकर्ते सुभाषजी पाटील त्यांनी तो अतिशय समर्पकपणे वाचून दाखवला, त्यामुळेच तो आपल्याला कळला. इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस ऑफिसर लिमये सर यांच्यामुळेच आपल्याला या तऱ्हेच्या नवीन संधी मिळणार आहेत. शिवाय आज आपल्यामध्ये असलेले डॉक्टर गोविंद खटी संचालक आयुष व डीन पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालय त्यांचे मनापासून आभार. त्यांनी अतिशय उत्तम तऱ्हेचे मार्गदर्शन आमच्या विद्यार्थ्यांना केलं आहे. माझे वरिष्ठ सहकारी डॉक्टर अनिल पाटील सर जे आज प्राचार्य आहे JSM महाविद्यालय अलिबागचे, त्यांनी देखील अतिशय समयोचित असं मार्गदर्शन सर्व विद्यार्थ्यांना केलं आहे. त्यांनी दिलेल्या वेळाकरता त्यांचे आभार. तसेच ह्या सर्व प्रकल्पामध्ये जे प्राध्यापक मार्गदर्शक निरनिराळ्या महाविद्यालयातले शिक्षक प्राचार्य सुद्धा मला कल्पना आहे दर मंगळवारच्या मीटिंग मध्ये सर्वजण नेहमी असतात, त्यांचे आभार सर्व शिक्षकांचे तसेच विद्यार्थ्यांचे. अर्थातच डॉक्टर गोविंदराव पराटकरांचे आपण आभार मानणार नाही, कारण त्यांनी ह्या सर्व कार्यक्रमाला एक जीवन दिलेलं आहे, त्यामुळे त्यांचं आपण निश्चितपणे ऋणी राहिलं पाहिजे. अशा तऱ्हेचे सर्व कार्यक्रम कोणत्याही तांत्रिक पाठबळापेक्षा पुरे होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे साठे महाविद्यालयाच्या प्रज्ञा देवलकर, गौरांग राजवाडकर सर आणि अर्थातच आमचे दुसरे खंदे कार्यकर्ते अभिजित मुळे यांच्या सर्व सहभागामुळे मला असं वाटतं आजचा कार्यक्रम अतिशय चांगल्या प्रकारे पार पडू शकला. या इथे माझ्या आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम संपलेला आहे.
मी जी सूत्र आहेत ती अभिजित मुळ्यांकडे परत सुपूर्द करतो. धन्यवाद. धन्यवाद राजवाडे सर. गेले 6 महिन्यांपेक्षा थोडासा जास्तच काळ ही संपूर्ण टीम जी आहे ज्याच्यामध्ये विशाल सर आहेत, वर्षा जोशी मॅडम आहेत, पारटकर सर सगळ्यांना मार्गदर्शन करतायत, सुभाष पाटीलजी सगळ्यांना एकत्र करत असतात आणि आमचे सगळेच आज बरेच जण इथे उपस्थित दिसतात. तर आता वर्षा जोशी मॅडम पसायदान म्हणतील आणि आजचा कार्यक्रम आपण संपू आणि पुन्हा मग आपल्या नेहमीप्रमाणे बैठका याच्या सुरू होतील. धन्यवाद. धन्यवाद सगळ्यांचे आभार. आता विश्वास देवे येणी वाग्यज्ञे तोषावे, कोणी मज द्यावे पसायदा जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रखवाडो, भूता परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पावो, जो देवांचे तो तेला प्राणी जा वर्ष सकळ मंडळी ईश्वर निष्ठांची माझे अनवरत भूमंडळ भेट तू पुता, चला कल्पतरूंचे आरवा, चेतना चिंतामणी ते गाव, बोलते जे अर्ण पियुषाचे, चंद्रमे जे आला मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वांची सदा सज्जन, सोय रे किंबहुना पूर्ण होनी भजी गो आदि पुरुषी अखंडी, आणि ग्रंथोपजीविये विशेषे लोके, दृष्टादृष्ट विजये होआवे येथ म्हणे विश्वेश्वरा, हा होई येणे सुखिया धन्यवाद.